திருப்பிக் கொள்ளுங்க. 1 தெசலோனிக்கருக்கு எழுதின நிருபம் 1 தெசಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ இரண்டாவது அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 6 ವಚನங்களை நாம் தியானிப்போம். 1ರಿಂದ 6 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. 1ರಿಂದ 6 படிங்க. சகோதரரே, நாங்கள் உங்களிடத்தில் பிரவேசித்தது வீணா இருக்கவில்லை என்று நீங்களே அறிந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி முன்னே பிலிப்பி பட்டணத்திலே நாங்கள் பாடுபட்டு நிந்தை அடைந்திருந்தோம். வெகு போராட்டத்தோடு தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு சொல்லும்படி நம்முடைய தேவனுக்குள் தைரியம் கொண்டிருந்தோம். எங்கள் போதகம் வஞ்சகத்தினாலும் துராசையினாலும் உண்டாகவில்லை, அது கபடமுள்ளதாய் இருக்கவில்லை. சுவிசேஷத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கத்தக்கதாய் தேவன் எங்களை உத்தமன் என்று எண்ணினபடியாய் நாங்கள் மனுஷருக்கு அல்ல, எங்கள் இருதயங்களை சோதித்து அறிகிற தேவனுக்கே பிரியமுண்டாக பேசுகிறோம். உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நாங்கள் ஒரு காலம் இச்சையமான வசனங்களை சொல்லவும் இல்லை, பொருளாசை உள்ளவர்களாய் மாயம் பண்ணவும் இல்லை. தேவனே சாட்சி, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலராக உங்களுக்கு பாரமாய் இருக்க கூடியவர்களானாலும் உங்களிடத்திலாவது மற்றவரிடத்திலாவது மனுஷரால் வரும் மகிமையை நாங்கள் தேடவில்லை. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. 4வது ವಚನத்தை ಮಾತ್ರ ವಾಸಿங்க. 4ನೇ ವಚನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಓದೋಣ. நாங்கள் கிறிஸ்துவில் அப்போஸ்தலர்களாக உங்களுக்கு பாரமாய் இருக்கக்கூடியவர்களானாலும் இல்லங்க, உத்தமம் என்று அந்த வசனம் 4வது வசனம் ஆங்கிலத்தில் சுவிசேஷத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கத்தக்கதாய் தேவன் எங்களை உத்தமன் என்று எண்ணினபடியே நாங்கள் மனுஷருக்கு அல்ல, எங்கள் இருதயங்களை இல்லங்க, உத்தமன் என்ற அந்த வார்த்தை எங்கள் தேவன் ಉತ್ತಮನ್ ಎಂದು ಎನ್ನಿನಪಡಿಯಾಲ್ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆನ್ನದೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ದೇವರನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. God to be entrusted with gospel. ದೇವರು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು 4வது ವಚನದಲ್ಲಿ God to be entrusted with ದೇವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನಲ್ಲ. ஆண்டவர் பவுல் சொல்றார் இந்த இடத்துல, பவுல் ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, God entrusted us for the gospel. ದೇವರು ಸುವಾರ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ನಂಬಿದ್ದಾನೆ. ದೇವನುடைய ಸುವಿಶೇಷத்தை, ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾನು சொல்வதற்கு, ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾನೆ. trusted me. ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He trusted me to preach the gospel. ಆತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾನೆ. இந்த கால வேளையில, ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ என்னுடைய தலைப்பு, ನನ್ನ ಒಂದು ಶಿರೋನಾಮ, can God trust you for preaching the gospel? ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾನೆಯೇ? Amen. Amen. My question is, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, can God trust you? ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾನಾ? என்ன பாருங்க ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ. Can God trust you? ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾನಾ? For his ministry. ಆತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ. Can God trust you? ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾನಾ? For preaching the gospel. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ. Paul says, ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, God entrusted me for preaching the gospel. ದೇವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. பெனியின் ஒரு இன்டர்வியூல அவர் சொல்லுகிறாரு, ಬೆನ್ನಿನ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, பயங்கரமாக ಅಭಿಷೇಕಪಟ್ಟ ஒரு ಮನುಷ್ಯ. ಆತನು ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು. ಎಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಕೇಳುங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಬೇಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಡಿತು ಬಿಡುವೆ. ನಾನು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಅದನ್ನು But I'm going to give you an important stuff today that will break your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ದೃಢವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ
ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ and it ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. will transform your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅದು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன், ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, அதை நீங்கள் நேரடியாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வருவார். ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பெனியன் இப்படியாய் சொல்லுகிறாரு. ಬೆನ್ನಿಯನ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. அவர் பெரிய அபிஷேகப்பட்டு பெரிய ஊழியங்களை அவர் செய்து வந்திருந்தார். ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದನು. ஆனா அவர் வளர்ந்த லீடர் யார் என்றால், ಆದರೆ ಆತನು ಬೆಳೆದಂತ ನಾಯಕನ ಯಾರೆಂದರೆ கேத்ரின் குல்மன். ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. கேத்ரின் குல்மன் was a female. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮರ್ ಎಂಬುವರು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು. அந்த பெண்மணி ஆவில நிரம்பி அவங்க அபிஷேகத்தோட ஊழியம் செஞ்சு கொண்டிருந்தாங்க. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಅಭಿಷೇಕದೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ. ஒரு தடவை ಒಂದು ಸಾರಿ அவங்க ஒரு ஹோட்டல்ல இருக்கிறாங்க. ಆಕೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. அந்த ஹோட்டல் முன்னாடி பயங்கர கூட்டம் வந்துச்சா, கேத்ரின் குல்மன் உள்ள இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದ ಕಡೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಗುಂಪು ಕೂಡಿದರಂತೆ. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮರ್ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ அவங்களுக்கு ஒரு தனியான ஒரு வழியை உருவாக்கி தப்பி செல்வதற்கு அந்த ஹோட்டல்ல அவங்களுக்கு வழி செஞ்சாங்களாம். ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿ ಆಕೆಯು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟರು. அந்த அளவுக்கு அவங்க ஆவில நிரம்பப்பட்ட ஒரு பெண்மணி. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು. ஆவியானவர் அவங்களோட இடைப்படுவார். ಆತ್ಮಿಕನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದನು. அவங்களுடைய கூட்டத்துல பயங்கரமான அற்புதங்கள் எல்லாம் நடக்கும். ಆಕೆಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ஆவியானவரை அவங்க ருசி பார்த்து ஆவியானவரை பற்றி அவங்க சொல்வதை கேட்கும் பொழுதே நமக்கு ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும். ಆತ್ಮಿಕನನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿ ಆತ್ಮಿಕನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುವುದು. Catherine Kuhlman was somebody who was filled by the Holy Spirit. She will not tell, but you can feel that she is full of Holy Spirit. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮರ್ ಅವರು ಆಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆಕೆ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. ಆಕೆಯು ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க எனக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி. ಆಕೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. பார்க்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்குள்ள ஆவியானவர் அதிகமா இருக்கிறார் என்று சொல்லி. ಆದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. She was filled with such a power. ಆಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತಳಾಗಿದ್ದಳು. அவங்க நடக்கும்போது ಜನங்க ಕೀழே விழுவாங்க. ಆಕೆಯು ನಡೆಯುವಾಗ ಜನರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. Because they cannot take the presence of the Holy Spirit. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ. தேவன் வல்லமையாக பயன்படுத்தின ஒரு ஸ்திரீ கேத்ரின் குல்மன். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮರ್ ಅವರು. Amen. Amen. I want to encourage all the ladies, don't think that your level is only this much. நீங்க இப்படி தான் வாழணும் நினைக்காதீங்க. ஆவியானவர் உங்களை நிரப்பிட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கங்களேன், nobody can come near you. ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನಾನು ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಅಪರಿತವಾದದ್ದು. உங்களுடைய நாவ பயன்படுத்த முயற்சி செய்யாதீங்க. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. உங்களுடைய எண்ணத்தை பயன்படுத்த முயற்சி செய்யாதீங்க. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. உங்களுடைய பலனை பயன்படுத்த முயற்சி செய்யாதீங்க. ನಿಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ஆவில நிரம்பிடுங்க. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ. Oh, God will use you mightily. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You need to desire for the Holy Spirit in such a way that people will recognize that you are filled with the Holy Spirit. ನೀನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀಯೋ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ಜನರು ಅಯ್ಯೋ ಈಕೆಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವರು. உன்னை பார்த்தா ஜனங்க அடையாளப்படுத்தணும் ஆவில நிரம்பின ஒரு ஸ்திரீ என்று சொல்லி. ನಿನ್ನನ್ನು ಜನರು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಈಕೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದವಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. Because God doesn't differentiate between man and women. He fills all the flesh by the Holy Spirit. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡುವವನಲ್ಲ. ಆತನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The same Holy Spirit fills the man is the same Holy Spirit fills the women also. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂತ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆತ್ಮವು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. Catherine Kuhlman was used mightily. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮರ್ ಅವರು ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. Amen. ಆಮೆನ್. அப்போ கேத்ரின் குல்மன் மரித்த பிறகு ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮನ್ ಅವರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ பெனி is taking over.
ಬೆನ್ನಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. சில ஆண்டு பெனியின் அந்த ஊழியத்துல ஊழியம் செய்தாரு. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬೆನ್ನಿನ್ ಅವರು ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. அப்போ கேத்ரின் குல்மனோட இருந்த ஒரு ஊழியக்கார பெண்மணி, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು, வயதான பெண்மணி, ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಹೆಂಗಸು. பெனியினுக்கு 20 வயசு, அப்போதான் 20-22 வயசு. ಬೆನ್ನಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ತಾನೇ 20-22 ವರ್ಷಗಳು. பெனியின தான் கேத்ரின் குல்மனுடைய மீட்டிங்ஸ்ல பேச வைக்கிறாங்க. ಬೆನ್ನಿನನ್ನು ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮನ್ ಅವರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. அப்போ ஒரு தடவை கார்ல போகும்போது, ಆಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ இந்த பெண்மணி காரை ஓட்டிட்டு போறாங்க. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು பெனியின உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாரு. ಬೆನ್ನಿನ್ನು ಆಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. அப்போ பெனியின் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. ಆಗ ಬೆನ್ನಿನ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. கேத்ரின் குல்மனை ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮನ್ ಅನ್ನು ದೇವರು பயன்படுத்துவதற்கு ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ என்ன காரணம்? ಏನು ಕಾರಣ? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ರೈಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. நாம் எல்லாரும் கேட்க வேண்டிய கேள்வி. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲ, நாம் ಎಲ್ಲರೂ கேட்க வேண்டிய கேள்வி. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. அந்த மனுஷன், ಆ ಮನುಷ್ಯನು பயன்படுத்துவதற்கு என்ன காரணம்? ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? எந்த ஊழியக்கார வேணாலும் வெச்சுக்கங்க, ಯಾವ ಸೇವಕರನ್ನಾದರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, அந்த ஊழியக்கார, ಆ ಸೇವಕನು ದೇವರು பயன்படுத்துவதற்கு ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ என்ன காரணம்? ಏನು ಕಾರಣ? பெனின் ಅದನ್ನ கேட்டாரு. ಬೆನ್ನಿನ್ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದರು. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮನ್ ಅನ್ನು அப்படியாக பயன்படுத்துவதற்கு, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ என்ன காரணம்? ಏನು ಕಾರಣ? அப்ப அந்த வண்டி ஓட்டின வயதான அம்மா சொன்னாங்களா, ಆಗ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತ ವಯಸ್ಸಾದ ಸ್ತ್ರೀ அவங்க ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, சாதாரணமான பெண்மணி அல்ல, ಆಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ, கேத்ரின் குல்மனுக்கு உதவியாளரா இருந்த ஒரு பெண்மணி. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮನ್ಗೆ ಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು. she is not just she is also anointed female. ಆಕೆಯು ಸಹ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ತ್ರೀಯು. அவங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை பெனினுக்கு சொன்னாங்களா, ಆಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೆನ್ನಿನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಕರ್ತನು ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮನನ್ನು ನಂಬಿದನು. God trusted her for his ministry. ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ನಂಬಿದನು. Shall I ask you something? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಕೇಳಲೇ? Can God trust you for his ministry? ದೇವರು ಆತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನ? Amen. Amen. எல்லாருக்கும் செய்தி கொடுக்க ஆசைதான், ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲು ಆಸೆ, எல்லாருக்கும் ஊழியம் செய்ய ஆசைதான், ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಸೆ, எல்லாருக்கும் தேவனை பத்தி சொல்லணும் ஆசைதான், ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬಂತ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಕರ್ತನು உன்னை ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುವಾರಾ? ನಂಬುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, அவருடைய ஊழியத்தை கொடுப்பதற்கு, ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ. Are you preparing yourself so that God can trust you for his ministry? ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? Paul சொல்றாரு, ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, we are entrusted by God to preach the gospel. ನಾನು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನು. Amen. Amen. Can you be trusted? ನೀನು ನಂಬಲ್ಪಡುತ್ತೀಯಾ? That's the question. Is not the same as asking if you are honest. நீங்க உண்மையானவங்களா நல்லவங்களா அதல்ல கேள்வி. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾ, ನೀವು ನಿಜಾಯಿತಿ ಉಳ್ಳವರಾ, நீங்க நல்லவங்களா, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾ, நீங்க ரெகுலரா சண்டேக்கு சர்ச்சுக்கு வரீங்களா, ನೀವು ಎಡಬಿಡದೆ ಭಾನುವಾರ ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತೀರಾ, நீங்க வேதத்தின்படி நடந்துக்கிறீங்களா, ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ? அது அல்ல கேள்வி. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬುದು ಅದಲ್ಲ. ஆண்டவர் உங்களை நம்ப முடியுமா? ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? You are good. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು, நீங்க நல்லவங்க தான், ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு படி வாழுறவங்க தான், ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಜೀವಿಸುವವರೇ, ஆராதனை செய்றவங்க தான், ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவை ನಂಬುವವங்க தான், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವವರೇ. ಅದರ ಒಂದು ಸಂದೇಹமும் கிடையாது, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು உங்களை ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬ முடியுமா? ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? Can I trust you? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? Can I trust you for the gospel? ಸುವಾರ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಲೇ? Can I trust you for the ministry? ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಲೇ? Amen. Amen.
இந்த நம்பிக்கையோட அடையாளங்களை குறித்து நான் சொல்லுகிறேன். ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. First thing is, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯಾರು ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಯವர்கள் என்றால், ಯಾರು ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, who is bold for the gospel. ಸುವಾರ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ. Amen. ಆಮೆನ್. உங்களுக்கு எதிரிங்க வரலாம், ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬರಬಹುದು, உங்களுக்கு எதிர்ப்புகள் வரலாம், ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧಗಳು ಬರಬಹುದು. இங்க பவுல் சொல்றாரு, ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, first ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ நான் பிலிப்புக்கு வரும்போது, ನಾನು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರುವಾಗ, ಅದು படிப்போமா ಫಸ್ಟ್ ವಚನಗಳ 1ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಸುಮ್ಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯು ಅವಮಾನವು ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸಿದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆಯು ಅವಮಾನವು ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸಿದರು. ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಧೈರ್ಯಗೊಂಡು ಬಹು ವಿರೋಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ எனக்கு பட்ட அவமானங்கள் ஏராளம். ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವಮಾನಗಳು ಹೇರಳ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ வாங்கின அடிகள் ஏராளம். ನಾನು ತಿಂದಂತ ಏಟುಗಳು ಹೇರಳ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ போன உபத்திரவங்கள் ஏராளம். ನಾನು ಹೋದಂತ ಹಿಂಸೆಯೋ ಅಧಿಕ. ಆದರೂ ಸಹ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ಸುವಿಶೇಷத்தை, ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು சொல்ல உங்க மத்தியில ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೆನು. ಯಾರು ದೇವனை ನಂಬುವಾர்? தேவன் யாரை நம்புவார்? ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ? ಯಾರು ಧೈರ್ಯமாக ದೇವರುடைய வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணுவார்கள்? ಯಾರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೋ? ಯಾರು ಧೈರ್ಯமாக தேவனுக்காக நிப்பாங்களோ? ಯಾರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೋ? ಯಾರು ಧೈರ್ಯமாக தேவனுக்காக சுவிசேஷத்தை கொண்டு போவாங்களோ? ಯಾರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೋ? தேவன் அவர்களை நம்புவார். ಅವರನ್ನು ದೇವರು ನಂಬುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பயப்படுறவங்கள அல்ல, ಭಯಪಡುವವರನ್ನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ இப்போதான் ஒரு உபத்திரவம் வந்துச்சு, ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಉಪದ್ರವ ಬಂತು, நான் ஊழியத்தை விட்டுடுறேன், ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, என் வீட்டார் என்ன விரோதம் செய்றாங்க, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ஐயோ அவங்க என்ன விரோதம் செய்றாங்க, ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ஐயோ அவங்க மத்தியில சுவிசேஷம் சொல்ல முடியாது, ಅಯ್ಯೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. பயப்படுறவங்கள தேவன் நம்ப மாட்டார். ಭಯಪಡುವವರನ್ನು ದೇವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. அவங்க மத்தியில அவமானப்பட்டுட்டேன், ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಮಾನಪಟ್ಟೆ, நான் மறுபடியும் போயிடுறேன், ನಾನು ಪುನಃ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. அவங்கள அல்ல, ಅವರನ್ನಲ್ಲ. ಪೌಲ್ சொல்றாரு, ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವಮಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಅವಮಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, துன்பத்தின் மத்தியிலும், ಹಿಂಸೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும், ಉಪದ್ರವದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ உங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்ல, ನಿಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಂದೆ. அவங்கள ஆண்டவர் நம்புவார். ಅವರನ್ನು ದೇವರು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. சும்மா தடுக்குனா, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಎಡವಿದರೆ ಓಡಿ போறவங்கள, ಓಡಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ஆண்டவர் நம்பி ஊழியத்தை கொடுக்க மாட்டார். ದೇವರು ನಂಬಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. We underwent so much of sufferings. ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋದೆವು. இங்க நின்னிருந்தவங்க அத்தனை பேரும் ஒரு உபத்திரத்துக்குள்ள கடந்து போனாங்க. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂತ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಒಂದು ಉಪದ್ರವದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದವರು. ஏராளமா பேசினாங்க, ಅವರು ಹೇಳನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಕೆಟ್ಟ ವಾರ್ತೆல திட்டுனாங்க, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೈದರು. ಜೈಲಿல ನಿನ್ನು என்ன ಕೆಟ್ಟ ವಾರ್ತೆல திட்டுனாங்க, ಜೈಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. தெரியாது, ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಯಾರು ಅಡಿக்க போறாங்கன்னு தெரியாது, ಯಾರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ಕಾರ ಅಡಿக்க போறான்னு தெரியாது, ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಅವನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈகளை ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವಮಾನத்துக்குள்ள ನಿன்ற ನಾட்கள் ಉಂಟು, ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವಮಾನದ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂತ ದಿನಗಳುಂಟು. ಜನಗಳು திட்டின நாட்கள் ಉಂಟು, ಜನರು ಬೈದಂತ ದಿನಗಳುಂಟು. இவர்கள் கேட்கிறவங்க யாரும் கிடையாது, இவங்களுக்கு ಇವರನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, யாரும் கிடையாது, ಇವರಿಗೆ ಹೇಳುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. யாரு கேட்ட இவங்க போனாங்க, ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೋದರು, சொல்லிட்டு இவங்க ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋದರು. எதிர்த்து பேசின ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈயை ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವಮಾನத்தோட ನಿன்ற ನಾட்கள் ಉಂಟು. ಎದುರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತ ದಿನಗಳು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. இன்னைக்கு அவங்க ಇಂದು ಅವರು ನಿಂತು அவங்க ಟ್ಯಾಗ್ வாங்குறாங்கனா, ಅವರು ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ನಾಟ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ, ಆ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಲ, ಆ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡ ನಿನ್ನಾங்க, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಅಳುந்தாಲ அவங்க ಅಳುந்தாங்க, ನಾನು ಹತ್ತರ ಅವರು ಹತ್ತರು, ಸಿರಿತಾಲ அவங்க ಸಿರಿತಾங்க, ನಾನು ನಗಿದರು ಅವರು ತೋತು போனால அவங்க ತೋತು போனாங்க, ನಾನು ಸೋತು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೋತು ಹೋದರು, ಜಯಿಚಾங்க, ನಾನು ಜಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಜಯಿಸಿದರು. ಕರ್ತರ್ ಅವರನ್ನು ನಂಬುವ, ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ.
Hallelujah. 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 பவுல் சொல்றாரு, ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, நான் இதுக்கெல்லாம் பயப்பட்டது ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ, I did not worry about all these things. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಜುವವನಲ್ಲ. I was bold in all the situations. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದೆನು. நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல, ನಾನು ಸತ್ತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ஊழியம் செஞ்சு தான் சாவேன். ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ನಾನು When I ಸಾಯುತ್ತೇನೆ. met with an accident, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಪಘಾತವನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದೆನು. I don't know what people thought about me. ನಾನು ಜನರು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ அவன் ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. பாவம் செஞ்சு ஊழியம் செஞ்சதால கிடைச்ச தண்டனையான்னு கூட சில பேர் நினைச்சிருக்கலாம். ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. அவன் சரியா ஜெபம் பண்ணாம போனதுனால அவனுக்கு தண்டனை கூட சில ஜனங்க சொல்லி இருக்கலாம். ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದನು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಮಾತನಾಡಿರಬಹುದು. பாஸ்டர் ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்காரு அதனால தான் இந்த தண்டனை கூட சில பேர் சொல்லி இருக்கலாம். ಬೋಧಕರೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದಂಡನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಮಾತನಾಡಿರಬಹುದು. But I didn't worry about anything. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಚಿಂತಿಸಿದವನಲ್ಲ. But I was preaching gospel. ಆದರೆ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದೆನು. Can God entrust you? ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನಾಗಿದ್ದಾನ. இப்படியான உபத்திரவங்கள் உனக்கு வரும்போது தேவன் உன்னை நம்ப முடியுமா? ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಪದ್ರವಗಳು ಬರುವಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? நம்பிக்கையாக நம்ம வாழும் பொழுது, ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಾಗ, கேத்ரின் குல்மனை பயன்படுத்தின தேவன், ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದೇವರು, பென்னியை உபயோகப்படுத்தின தேவன், ಬೆನ್ನಿನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದೇವರು, டிஜே சையாவை உபயோகப்படுத்தின தேவன், ಡಿಜೆ ಸಯ್ಯನವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದೇವರು உங்களையும் உபயோகப்படுத்தி ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. God is searching for people. ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ ನಂಬ முடியும்? ಯಾರನ್ನು ನಾನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯ? என் ஊழியத்தை யாருக்கு கொடுக்க முடியும்? ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ? யாರು நம்பிக்கையா செய்வாங்க? ಯಾರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು? ಅದು தேவன் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. எல்லாத்தையும் பார்த்து விட்டு ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ மிச்சமிதி நேரத்தை தேவனுக்கு கொடுக்கிறவங்களை தேவன் தேடவில்லை. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವವರನ್ನು ದೇವರು ಹುಡುಕುವನಲ್ಲ. No. ಇಲ್ಲ, என்ன நடந்தாலும் சரி, ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಸರಿಯೇ, நான் என் ஆண்டவருக்கு தான். ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. அப்படி இருக்கிறவங்கள ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವವರನ್ನು ஆண்டவர் நம்புவார். ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Paul says, ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, பிலிப்பில ಫಿಲಿಪ್ಪದಲ್ಲಿ என்னை அவமானப்படுத்தினாங்க, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದ ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದರು, என்ன அடிச்சாங்க, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದರು. நான் அங்கே நிக்கல, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. தெசலோனிக்கால வந்து சுவிசேஷத்தை சொல்லி, ಈಗ ಥೆಸಲೋನಿಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நான் ஒன்னு சொல்றேன், ನಾನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, உண்மையாக தேவனுடைய பாரத்தை உடையவங்க, ನಿಜವಾದಂತಹ ದೇವರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವವರು, அவங்க ஆரை போல, ಅವರು ಹೊಳೆ ಹಾಗೆ, அவங்க எங்கேயுமே நிக்க ಅವರು முடியாது, ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அவங்க எங்கேயுமே நிக்க முடியாது, ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. தடை பண்ணா நான் வேற ரூட்ல போயினே இருப்பேன், ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, நான் இன்னொரு ரூட்ல போயினே இருப்பேன். ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. People who carry the burden of God can never be stopped in one place. ದೇವರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸುವಿಶೇಷ சொன்னதை பார்க்கிறோம், ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ approved by God, ದೇವರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. Paul சொல்றாரு, ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, we have been approved by God. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. Amen. ಆಮೆನ್. அந்த வசனத்தை வாசிங்க. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. எங்கள் போதகம் வஞ்சகத்தினாலும் துராசினாலும் உண்டாகவில்லை, அது கபடம் உள்ளதா இருக்கவில்லை. சுவிசேஷத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கத்தக்கதாய் தேவன் எங்களை உத்தமன் என்று எண்ணபடியே, தேவன் எங்களை உத்தமன் என்று எண்ணபடியே நாங்கள் மனுஷருக்கு அல்ல, எங்கள் இருதயங்களை சோதித்தறிகிற தேவனுக்கே பிரியமுண்டாக பேசுகிறோம். ஆமா பாருங்க. But just as we have been approved by God, ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ஆங்கிலத்துல 4வது வசனம், ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ but ವಾಕ್ಯ. as just we have been approved by God, ನಾವು ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Amen. பவுலும் சீலாவும், ಪೌಲನು ಶೀಲನು இரவு நேரம் ஃபுல்லா அடிக்கப்பட்டிருந்தாலும், ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು, அவங்க சூழ்நிலை மாறி இருந்தாலும், ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರು, அவங்க ஒருபோதும் ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ದೇವರನ್ನು புறக்கணிக்கவில்லை. ಅವರು ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ. They are approved by God.
ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. deny God, they did not deny God. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ. Amen. Amen. நம்ம சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாறக்கூடாது. ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರದು. Amen. Amen. ஐயோ எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வந்தாக்க உடனே ஆண்டவரை விட்டு போயிடுறது. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ஒரு 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும்னா ஆண்டவரை விட்டுட்டு போயிடுறது. ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವುದೇ ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டியூட்டி செஞ்சா காசு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு போயிடுறது. ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ஆண்டவர் உங்களை நம்ப முடியுமா? ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? God cannot trust you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. என்ன வந்தாலும், ಏನೇ ಬಂದರು, ஏது வந்தாலும், ಯಾವುದೇ ಬಂದರು அப்பாவையே ஸ்தோத்திரி. ನಾನು ತಂದೆಯನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. we should be approved by God. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ரெண்டு காரியத்தை நான் சொல்றேன். ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. First, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ your pastor should be trusting you. ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು, ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ரெண்டாவது, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ God should be trusting you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. பார்க்கிற ஒரு ஊழியக்காரருக்கு நம்பிக்கையா இல்லாமல் இருந்தா, ನೋಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರೆ, பார்க்காத தேவனுக்கு எப்படி நம்பிக்கையானவராக இருப்பீங்க? ನೋಡದೇ ಇರುವಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೀರಾ? Can I trust you? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? நான் கண்ணை மூடி சொல்ல முடியுமா? ನಾನು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇವರು என்னோட ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು இந்த சபையோட ಈ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು என்னோட ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ஊழியம் செய்வாங்க. ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இವರು என் ஊழியத்துக்கு ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ பக்கபலமா இருப்பாங்க. ಇವರು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು இந்த ஊழியத்தை ಈ ಸೇವೆ வளர்ப்பாங்க, ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. Can I trust you? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲೇ? Can I trust Pastor Pandidore? ನಾನು ಬೋಧಕರಾದಂತ ದೊರೆಯವರನ್ನು ನಂಬಲೇ? அவருடைய மிஷன்ஸ் நல்லா நடத்துவாரு நான் நம்ப முடியுமா? ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? Can I trust Pastor Caleb that he will take care of the church carefully? ಕಾಲೇಬನನ್ನು ನಾನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅವನು ಸಭೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? Can I trust Stanley that he will take care of youth ministry truthfully? ಆ ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಜಾಯಿತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಲೆ? Can I trust Karthik that he will take care media seriously? ಕಾರ್ತಿಕನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆತನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಲೆ? Can I trust Blessy that she will take care of children's ministry truthfully? ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಕೆ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಲೆ? ನಾನು ನಂಬ முடியுமா? ನಾನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? கொடுத்த ஊழியத்தை நீங்க உண்மையாகவும் உத்தமமாகவும் நீங்க செய்வீங்கன்னு என்னால நம்ப முடியுமா? ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನಿಜಾಯಿತಿಯಿಂದಲೂ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? தேவன் எப்படி இந்த ஊழியத்தை எனக்கு கொடுத்தாரோ, ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, நான் அதை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள பொழுது, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ முழு இருதயத்தோட, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, முழு பலத்தோட, ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದಲೂ, உண்மையாக ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ இந்த ஊழியத்தை ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು நீங்க நடத்துவீங்களா? ನೀವು ನಡೆಸುತ್ತೀರಾ? நான் உங்களை நம்ப முடியுமா? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? நம்ப முடியும்னாக்கா ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ தைரியமா இருக்கணும். ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕೇರ್ಸಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ நான் கொடுத்த பொறுப்பு, ಕೇರ್ಸಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ நான் நம்ப முடியுமா? ನಾನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? கேர்சல் நீங்க இந்த 10 ஆத்துமாக்களை நல்லா நடத்துவீங்கன்னு நான் உங்களை நம்ப முடியுமா? ಕೇರ್ಸಲ್ ನಾಯಕರು ನೀವು ಈ 10 ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಜೆಬತೋಡ நடத்துவீங்க நான் நம்ப முடியுமா? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮುಳು ಹೃದಯത്തോட நடத்துவீங்க நான் நம்ப முடியுமா? ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? இந்த ஊழியத்தை உத்தமமாக நான் நடத்துவேன்னு உங்களை நம்ப முடியுமா? ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? நீங்க வளர்ப்பீங்கன்னு நான் உங்களை நம்ப முடியுமா? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಳೆಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? Amen. Amen. See, I need to trust you. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು. So God should trust you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ நம்ம ஆயத்தப்படுத்திக்கணும். ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நான் சொல்றேன், எனக்கு கொடுத்த சின்ன சின்ன ஊழியத்தை உத்தமமாக நான் செய்ததனால தேவன் பெரிய ஊழியத்தை கொடுக்கிறாரு. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. I start right from the snacks.
ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. How truthfully you do that? ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? எவ்வளவு உண்மையா செய்றீங்க? ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು பொறுப்பா ಮಾಡ್ತೀರಾ? செய்றீங்க? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯಿಂದ தேவன் ಮಾಡ್ತೀರಾ? அதை பார்க்கிறார். ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அதை அங்கே விட மாட்டார். ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. தேவனுடைய ராஜ்யத்துல உத்தமமாக செய்யற உன்னை அவர் உயர பட்டத்துக்கு கொண்டு போக அவருக்கு லேசான காரியம். ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಆತನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ. Don't do things just for doing it. Do it to glorify God. ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಾಗೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಮಾಡು. ஏதோ பாஸ்டர் ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தாரு, ಏನೋ ಬೋಧಕರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, செஞ்சு விடலாம், ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದು பண்ணிக்கலாம், ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ಟ ஒரு ಇಂಟರ್ವ್ಯೂல ஒரு ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಟಾங்க. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಎಂಬಂತ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ತಿಳಿயும் ತಾನೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಆಟಗಾರನ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ. அப்போ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ஒரு ಕೇಳ್ವಿ ಕೇக்குறாங்க. ಕಪಿಲ್ ದೇವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. Who do you think is the best ಪ್ಲೇಯರ್ அப்படின்னு ரெண்டு பேரை கேக்குறாங்க. ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಆಟಗಾರನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. அப்போ பிரபலமான இருந்த ஒரு பேட்ஸ்மேன் சொல்லாம, ಆಗ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಆತನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. அவர் சொல்றாரு ரவி சாஸ்திரின்றாரு. ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂಬಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಗಾರನನ್ನು. அப்போ எல்லாரும் சிரிச்சிட்டாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ ನಗಿದರು. கேட்டாங்க ஏன்? ಕೇಳಿದರಂತೆ ಯಾಕೆ? அப்ப கபில் தேவ் சொல்றாரு, ಆಗ ಕಪಿಲ್ ದೇವನ್ ಹೇಳಿದನಂತೆ, எல்லா திறமை உடையவ ஒருத்தன் நல்லா ஆடுறானா அது பெரிய விஷயம் கிடையாது. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇದ್ದು ಒಬ್ಬನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟವಾಡಿದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. See, if Sachin Tendulkar is the best batsman, there is nothing big about it. He is talented. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ. He is talented. ಆತನು ಆ ಒಂದು ತಲಾಂತುಳ್ಳವನು. So I don't consider him to be a great batsman. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆனா இந்த ஆளுக்கு, ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ கொஞ்ச ಟಾಲೆಂಟ್ தான், ಸ್ವಲ್ಪ ತಲಾಂತಿದೆ. ಆனா சரியான நேரத்துல ಟೀಮ್ಗಾಗಿ ಆಡುவான். ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟವಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. See, if you have talent, ನಮಗೆ ತಲಾಂತುಗಳಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುம்போது, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಅದು பெரிய விஷயம் ಅದು கிடையாது, ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆனா கொஞ்சம் என்கிட்ட இருக்கு, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮುழுசா கொடுக்கிறேன், ಇದನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ சொல்றீங்க பாரு. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಆಂಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರನ್ನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God is not looking for big talented people, good education. No. Who can be trusted? ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ತಲಾಂತುಗಳುಳ್ಳವರನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நான் மீட் பண்ணுவ யாருமே நான் மீட் பண்ணும்போது டாலண்டட் கிடையாது. ನಾನು ಸಂಧಿಸಿದಂತ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ತಲಾಂತುಗಳಿಲ್ಲ, யாருக்குமே ஹைலி டாலண்டட் எல்லாம் கிடையாது, ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಒಂದು ತಲಾಂತುಗಳಿಲ್ಲ. பயங்கர டிகிரி எல்லாம் முடிச்சுட்டு பெரிய கம்பெனில வேலை செய்றவங்க கிடையாது, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. வீட்டிலேயே அவங்கள நம்புறாங்களான்றது தெரியாது. That's how I met them. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ சொல்ற நேரம் ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. வீட்டிலேயே அவங்கள நம்பாத போது, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. but they said, ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, I will be for God. ನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ, என்னன்னா ஆகட்டும், ಏನೇ ಆದರೂ நான் ஆண்டவருக்காக நிக்கிறேன். ನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. God is not looking for talented people. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. God is not looking for skilled people. ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ತಲಾಂತುಳ್ಳವರನ್ನು ದೇವರು God is ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. not looking for beautiful people. ಅಂದವಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು God is ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. not looking for smart people. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. But God is looking for, can I trust you? ದೇವರು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಬಹುದೇ, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹುಡುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ஏன் ஜனங்க ನನ್ನ ಜನರು என்ன ನನ್ನನ್ನು நம்புறாங்களா? ನಂಬುತ್ತಾರಾ? That's the question. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Do you trust your pastor? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೋಧಕರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? Do you trust your pastor? ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕರನ್ನು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? If you don't trust, ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕರನ್ನು how will you trust God? ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? Amen. ಆಮೆನ್. We should be trustworthy. ஆண்டவரே,
ದೇವರೇ, என்ன நடந்தாலும், ಏನೇ ನಡೆದರು, யார் என்ன சொன்னாலும், ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರು, நான் உங்களை நம்புவேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. யாரு கைவிடுறாங்களோ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, யார் என் கொடுக்கறாங்களோ, ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ எனக்கு ಇರುತ್ತಾರೋ தெரியல. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா ஒண்ணு ஆண்டவரே, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ, நீங்க என்ன நம்பலாம் ஆண்டவரே. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. நீங்க சொல்றத நான் செய்வேன். ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நான் உங்களை விட்டு போக மாட்டேன் ஆண்டவரே. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. மறுபடியும் இவரை சொல்றேன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க. ಪುನಃ ಪುನಃ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ஒரு ನಂಬಬೇಡಿ. சாட்சியாக சொல்றேன். ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. பாஸ்டர் ஜீவன், ಬೋಧಕರು ಜೀವನ್ ಅವರು, அவரை ரொம்ப தூக்கி வச்சு பேசணும்லாம் நினைக்காதீங்க. ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. அது அவர் பேச பேச நல்ல குணங்களை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நான் ಆಸೆಪಡುகிறேன். ಆತನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು இந்த ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. மனுஷன் கான்ட்ராக்டர். ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು, நல்ல புத்திசாலி, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನು, படிப்பு இல்ல, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ஆனா ಆದರೆ ரொம்ப புத்திசாலி, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನು. அவர் நல்ல வேலை செஞ்சிருக்கிறாரு, ಆತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, நல்ல லாபம் சம்பாரிச்சிருக்கிறாரு, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, அநேக பேருக்கு உதவி செய்திருக்கிறார், ಅನೇಕರಿಗೆ ಆತನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ஊழியமும் செஞ்சிருக்கிறார். ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 2 வருஷத்துக்கு முன்பதாக 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ இந்த வேலைலாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு ಈ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು அவர் முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு வந்து விட்டார். ಆತನು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ரொம்ப நல்ல ஊழியம் இருக்கும்போது, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಇರುವಾಗ வேலை அதிகமா இருந்துச்சு, ಅಧಿಕವಾದಂತ ಕೆಲಸವಿತ್ತು. இப்ப என்ன பண்ண, வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு ಈಗ ಆತನು ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ஊழியத்துக்கு எதிர்பார்க்கும் போது ಸೇವೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುವಾಗ ஊழியம் கம்மி ஆயிடுச்சு, ಸೇವೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, இங்க வேலையே இல்லாம ಇಲ್ಲಿ ஆயிடுச்சு. ಕೆಲಸವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. அவர் நல்ல மறுபடியும் ஊழியத்துல வரும்போது ಆತನು ಪುನಃ ಸೇವೆಗೆ ಬರುವಾಗ எங்களோட 4 மீட்டிங்க்கு கூட வரும்போது 4 ಕೂಟಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಬರುವಾಗ அதுக்கு முன்ன வாரம் ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಾರ அவருக்கு ஒரு போன் வருது. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ஜீவன் ಅವರೇ, ஒரு 6 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟணும், ಒಂದು 6 ಮಹಡಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, நீ நல்ல வேலைக்காரன்னு சொல்லிட்டு ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಾರನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ವಿட 2000 ரூபாய் அதிகமா கொடுக்கற உனக்கு, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಗಿಂತ 2000 ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, நாளைக்கு நீ வந்து வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணு, ನಾಳೆ ಬಂದು ನೀನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡು. எப்படி இருக்கோ இப்ப இந்த மனுஷன், ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ 6 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್னா 6 ಅಂತಸ್ತು ಮಹಡಿಯು, எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்ட 10 ல இருந்து 15 லட்சம் லாபத்தை அவர் எடுக்கலாம். ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಗಳು ಆತನು ಗಳಿಸಬಹುದು. இப்ப மனசு, ಈಗ ಮನಸ್ಸು பில்டிங் வேலை செய்யட்டுமா, ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇ, ஊழியத்துக்கு போட்டோமா, ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಲೇ. அந்த மனுஷன் கார்ல உட்கார்ந்து சொல்றாரு, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು, ಪಾಸ್ಟರ್, ಬೋಧಕರೇ, ದೇವರು ನನಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿ ಇದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಶೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಸ್ಟರ್. தேவன் நான் நம்பிக்கை உள்ளவனா இல்லையா என்பதை என்னை அவர் சோதித்துக் கொண்டிருக்கிறார், அதனால் நான் வேலையை விட்டு விட்டேன். வேணான்னு சொல்லிட்டாரு, ಬೇಡ ಕೆಲಸ ಬೇಡ எங்க கூட ஊழியத்துல இருக்கிற நான் தான் சாட்சி, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. அவர் சொல்றாரு, ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, அவர் என்ன ಟೆಸ್ಟ್ பண்றாரு, ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு செப்பரேட்டா ஒரு வேலை கிடைச்சு ஒரு 5000 ரூபாய் கிடைச்சா என்ன பண்ணுவீங்க? ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? அடுத்த வாரமா அந்த செய்தி தான் கொடுப்பாரு அவரு, ಬರುವ ವಾರ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, அடுத்த வாரம் கேட்டுக்கலாம், ಬರುವ ವಾರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ, போயிடலாம் வேலைக்கு. ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋಣ. Who is trustworthy? யாரு நம்பிக்கை உள்ளவன்? ಯಾರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಾ? யாரு நம்பிக்கை உள்ளவர்கள்? ಯಾರು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು? Amen. Can I trust you? நான் ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲೇ? நான் யாருக்கும் ஃபோன் பண்றது இல்ல, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ எப்படி நடக்குது, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ, மீடியா மினிஸ்ட்ரி எப்படி நடக்குது, மீடியா மினிஸ்ட்ரி எப்படி நடக்குது, ಮೀಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಯೂತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ எப்படி நடக்குது, ಯವನಸ್ಥರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ I ರೀತಿಯಾಗಿ, don't ask, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, because I trust them. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, இதெல்லாம் சரியா நடக்கும்னு. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ என்ன ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ கொடுக்கறாங்க, ಆ ಒಂದು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, என்ன ಟೀ கொடுக்கறாங்க, ಏನು ಟೀ I ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, don't ask, ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ I ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, trust them. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. 2 பேர் கார் ஓட்டுறாங்க, ಇಬ್ಬರು ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜನங்களை கொண்டு வராங்க, ಇಬ್ಬರನ್ನು I don't ask them. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು நான் ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, அவங்களை ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
சரியான நேரத்துக்கு அவங்க போயிடுவாங்க, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, சரியான நேரத்துக்கு அவங்க வந்துடுவாங்க, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ, பொறுப்புள்ளவர்களாக அந்த ஜனங்களை விட்டு விட்டு வருவாங்க. ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾರೆ. நான் நம்புறேன், ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, நான் கேட்கறது இல்ல, ನಾನು ಅದನ್ನ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ஏன்னா நான் நம்புறேன், ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, நடக்கும், ನಡೆಯುತ್ತದೆ. நான் எப்படி ஒரு ஆத்மாவை ஜாக்கிரதையாய் பார்த்துக் கொள்கிறேனோ அதே போல அவங்களும் அந்த ஆத்மாவை ஜாக்கிரதையா பார்த்துக் கொள்வாங்க நான் நம்புறேன். ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. We need to live a life that your pastor can trust you, your God can trust you. ನಿನ್ನ ಬೋಧಕರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಹಾಗೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. கண்ணை மூடி நான் சொல்ல முடியுமா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்க ஆராதனை இருப்பீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಈ ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ? I can't trust. ನಾನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. யார் வர்றாங்க தெரியலப்பா, யார்? கேர்சல் லீடருக்கு சொல்லுப்பா, எல்லாரும் சண்டே வர சொல்லுப்பா, அடுத்த வாரம் வேற பாஸ்டர் வராரு, எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க. இதுதான் என் மனசு துடிதுடிப்பு. நம்பிக்கை இல்ல. நீங்க இந்த வாரம் வர்றீங்களா, இந்த வாரம் வருது இல்லையா எனக்கு தெரியல. ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೋ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬರುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ತವಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತವಕ ಪಡುತ್ತೇನೆ. But give me the trust that every day you are here to worship God. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಿ. அவங்க என்னதான் வந்தாலும், ಏನೇ ಬಂದರೂ அவங்க ஆலயத்தை விட்டு போக ಅವರು ಆಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில் இருப்பாங்க. ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. Can I trust you? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಲೆ. Amen. ಆಮೆನ್. God approved Paul. ದೇವರು ಪೌಲನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು. Amen. Amen. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ யார் கர்த்தர் நம்ப முடியும் என்றால், ಯಾರು ಕರ್ತನು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ Paul சொல்றாரு, ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, I don't please people, I please God. ನಾನು ಜನರನ್ನು ನಾನು ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. யாரு தேவன் நம்ப முடியும்? ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯ? யாரு ஜனங்களை பிரியப்படுத்த மாட்டாங்களோ தேவனை பிரியப்படுத்துவாங்களோ அவங்கள தேவன் நம்புவாரு. ಯಾರು ಜನರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸದೆ ದೇವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ನಂಬುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Even when it comes to my wife, ಅದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, வீட்டு விஷயத்துல I compromise. ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. When it comes to God, ಆದರೆ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರುವಾಗ I say no. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ, நான் சொல்றதுதான். ನಾನು ಹೇಳುವುದೇ. When it comes to God, ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರುವಾಗ, you can be my wife, ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, but you are next to my God. ಆದರೆ ನೀನು ದೇವರಿಗಿಂತ ಕಡೆಯೇ, Next. ದೇವರಿಗಿಂತ ಕಡೆ. Amen. ಆಮೆನ್. I don't compromise in the word. ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು I ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. don't compromise in the ministry. ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಪಡಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. I don't compromise in anything that I do for God. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಪಡಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. We are building a church, ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, and I am not compromising in anything that I am doing interiors. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಪಡಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. We don't please people. ನಾವು ಜನರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, We please God. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ஜனங்களை என் செய்தியை இந்த சபை வளரணும்னா ಈ ಸಭೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ என்னைக்கோ வளர்ந்திருக்கும். ಎಂದೋ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ஆனா என் கடினமான செய்திகள், ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಸಂದೇಶಗಳು அநேக பேருக்கு வர வாய்ப்பில்லை. ಅನೇಕರಿಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ஏன்னா கடினமான செய்திகளை கேட்க அநேகருக்கு மனசில்ல. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಠಿಣವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. நான் உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாரு, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ, 4-5 ಕಾರ್ கொடுப்பாரு, 4-5 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, உயர்வு கொடுப்பாரு, ನಿನಗೆ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, அழுவாதீங்க, ಅಳಬೇಡಿರಿ அப்படின்னு செய்தி சொன்னா இந்த நாளைக்கு இந்த சபையில 500 பேர் வந்திருப்பாங்க. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 500 ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. நீ செய்து தப்பு, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು, நீ செய்து சரியில்லை, ನೀನು ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்ல, ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ அப்படின்னு சொல்லும்போது ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಜನங்களுக்கு கொஞ்சம் ಕಷ್ಟமா இருக்கு. ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಜನங்களை பிரியப்படுத்த அல்ல, ಜನರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಿಯಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಆಂಡவர் ನಂಬುವಾರು? ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ನಂಬುತ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಅವரை பிரியப்படுத்துகிறார்கள், ಯಾರು ಆತನನ್ನು
ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೋ. Don't compromise for people. ಆ ಒಂದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ஒரு 100 ரூபாய் பாஸ்டர் ஒரு பழமொழி சொல்லுவார், நான் சொல்லட்டுமா? ಬೋಧಕರು ಒಂದು ಗಾದೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾನು ಹೇಳಲೇ? தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க, அப்புறம் நான் முடிவு எடுக்கிறேன்றாரு. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾರಿದ ಮಾನ ಯಾನೆ ಕೊಟ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾರಿದ ಮಾನ ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಕಕ್ಕೆ போன மானம் யானை வாங்கி கொடுத்தாலும் திருப்பி வராது. இந்த பாக்குக்காக மானத்தை விட்டு ஒரு பாக்க கடன் வாங்கிடுவோம். அதை யானையை கொடுத்தாலும் அவன் மறக்க மாட்டான், அன்னைக்கு பாக்கு நான் தானே கொடுத்தேன் உனக்கு, புரியுதா? பாக்குக்கு வித்த மானத்தை யானை கொடுத்தாலும் ரிட்டர்ன் வராது. ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋದಂತ ಮಾನವು ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. அதனால ஜனங்கள்கிட்ட 100 ரூபாய்க்காக ஆண்டவரை விட்டு கொடுத்துறாதீங்க. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. ஒரு 500 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குதுன்னு ஆண்டவரை விட்டு கொடுத்துறாதீங்க. 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವುದೇ ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ. ஒரு 1000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ರಾ கிடைக்குதுன்னு ஆண்டவரை விட்டு கொடுத்துறாதீங்க. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. இது ஞாபகம் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு, ಜ್ಞಾಪಕವಿರಲಿ. ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾರಿದ ಮಾನ, ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾರಿದಂತ ಮಾನವು ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென், ಆಮೆನ್. ஆண்டவர் ஒரு போன வாரத்தில் ஒரு உணர்வை எனக்கு கொடுத்தாரு. ದೇವರು ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. நீ ரகசியமாய் பாவம் செய்யலாம், ನೀನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಬಹುದು, நீ ரகசியமாய் பாவத்துல இருக்கலாம், ನೀನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ஜனங்க உன்னை கண்டுபிடிக்க முடியாது, ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆனா ஒண்ணு நிச்சயம், ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಯ, ஒரு நாள் ಒಂದು ದಿನ அது வெளியே வரும். ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. அன்னைக்கு நம்ம படுற அவமானம், ಅಂದು ನಾವು ಪಡುವಂತ ಅವಮಾನ செத்துலாமான்னு இருக்கும். ಸತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. பிசாசி பண்ற வேலை அதுதான். ಸೈತಾನನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವದೇ. நீங்க எது ரகசியமா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களோ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರೋ அது உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியல நீங்க நினைக்கிறீங்க. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. பிசாசி ஒரு நாள் வெளியே கொண்டு வந்துருவான். ಸೈತಾನನು ಒಂದು ದಿನ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ. அன்னைக்கு போற மானம் இருக்குது பாருங்க, ಅಂದು ಹೋಗುವಂತ ಮಾನವಿದೆಯಲ್ಲ, நான் செத்துடலாமான்னு தோணும். ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋಚುತ್ತದೆ. அதுக்கு முன்னாடியே ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ரகசியமா இருக்கும்போதே வெளியே வந்து, ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಡು. ரகசியமா இருக்கும்போதே நீ திருந்திடு. ನೀನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊ. ரகசியமா இருக்கும்போதே வெளியே வந்துரு. ನೀನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಡು. உங்க பாஸ்டர் இப்படியா பட்டவருன்னு இந்த சபைக்கு என்னை காட்டிட்டாருன்னா அதை விட நான் செத்துறது மேல. ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಭೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗುವುದು ಮೇಲು. அந்த மானம் போறதுக்கு முன்னாடியே, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಮಾನವು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ நான் மாறிடணும். ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. இது எச்சரிக்கையின் சத்தம். ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. தேவன் எனக்கு போன வாரம் கொடுத்த சத்தத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ದೇವರು ಕಳೆದ ವಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ரகசியமா இருக்கும்போதே வெளியே வந்துருங்க. ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ. தேவன் நம்மளை காப்பாத்திடுவாரு. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ஆனா பிசாசி வெளியரங்கம் பண்ணிட்டான். ಆದರೆ ಸೈತಾನನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದರೆ போன மானம், ಹೋದಂತ ಮಾನವು நமக்கு ரிட்டர்ன் வராது. ಪುನಃ ನಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. மறுபடியும் இந்த பைபிளை தூக்க முடியாது. ಪುನಃ ನಾವು ವೇದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. கையை தூக்கி ஆராதனை பண்ண முடியாது. ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ முன்பதாகவே, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ கர்த்தர் உன்னை சந்திக்கிறார். ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Let God trust you. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Live a truthful life. ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ. Live a faithful life. ನಂಬಿಕೆಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, consciousness that God examines our heart. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವ, ದೇವರನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಪಡಿಯಾದೀங்க. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯವು ಓದಬೇಡಿ. God, ದೇವರು examines ಹೃದಯವನ್ನು heart, ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. இங்க நம்ம எவ்வளவு பேர் அமர்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತಿರಬಹುದು. நான் பிரசங்கமே செய்யலாம், ನಾನು ಸಂದೇಶವನ್ನೇ ಕೊಡಬಹುದು. but God searches the heart. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உன் இருதயம் சுத்தமாக இருந்தால், ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ உன்னை தேவன் நம்புவார். ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. Is your heart ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು good and clean? ಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆಯಾ? தேவனுக்கு முன்பதாக, ದೇವರ ಮುಂದೆ
ஆமென். ಆಮೆನ್. கொஞ்சம் யோசிங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. என் மனசு ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ஆண்டவருக்கு முன்பதாக ದೇವರ ಮುಂದೆ சுத்தமா இருக்கா? ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ? ஆமென். ಆಮೆನ್. நேத்து ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர்ட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. அபிஷேகப்பட்ட ஒரு ஊழியக்காரர், ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕ, அவருடைய சாட்சியை சொல்லிட்டு இருந்தார். ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. பெரிய பிசினஸ், ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ. ஆனா திடீரென்று ஒரு மாதத்துல எல்லாமே அப்படியே சரிந்து விழுந்தது. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದೋಯಿತು. அந்த மனுஷன் சாகணும் என்ற ஒரு முடிவு எடுத்து விட்டாரு. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದನು. அப்ப வீட்டுல வந்து மனைவி கிட்ட சொல்றாரு, ಆಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು, நம்ம செத்துடலாம், ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗೋಣ. இது என்னால சந்திக்க முடியாது, எனக்கு தெரியும். ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನನಗೆ கடன் ಗೊತ್ತು. அதிகமாய் ஆகிவிட்டது. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಲವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಯಿತು. இது என்னால சந்திக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும். ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. நம்ம செத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மனுஷன் போய் சொல்றான். ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದನು. அப்ப அந்த மனைவி சொல்றாங்க, ಆಗ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದಳು, சரிங்க, ಸರಿ செத்துடலாம், ಸತ್ತು ಹೋಗೋಣ. ஆனா அதுக்கு முன்பதாக ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ஒரு 40 நாள் உபவாசம் எடுக்கலாமே. ಒಂದು 40 ದಿವಸ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்க, ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. சரி என்று சொன்னாங்க. ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. சரியாக உபவாசம் எடுத்து ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ 34வது நாட்களில் எப்படியோ அந்த நேரத்துல 34 ದಿನಗಳ ಆ ಕಾಲಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ஆண்டவர் ಕರ್ತನು முகமுகமாக அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்திருக்கிறார். ಆತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. அப்ப தேவன் சொன்ன வார்த்தை, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯವು, ನೀನು எனக்காக ನನಗೋಸ್ಕರ ஊழியம் செய்வாயா, ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ, என் ஊழியத்தை நீ சுமப்பாயா, ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ. யாருமே என் ஊழியத்தை உண்மையாய் சுமக்கவில்லை, ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಿಕಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, நீ என் ஊழியத்தை சுமப்பாயா, ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ. அவர் சொன்னாரா, ಆತನು ಹೇಳಿದನಂತೆ, சரி ஆண்டவரே, ಸರಿ ಕರ್ತನೆ, அவ்வளவுதான். ಅಷ್ಟೇ. இந்த ஊழியக்காரர் சொல்றாரு, ಈ ಸೇವಕನು ಹೇಳಿದನು, நான் உபவாசம் எடுத்தது ನಾನು ಉಪವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು கடன் எப்படியாவது ஒழியுமான்னு, ನನ್ನ ಸಾಲವು ಹೇಗಾದರೂ ತೀರುತ್ತದಾ ஆனா ಎಂಬುದಕ್ಕೆ. அவர் என்கிட்ட வந்து பேசினது, ಆದರೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು நீ ஊழியத்தை ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, செய்வையா, ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ. என் கடத்தை பத்தி அவர் பேசவே இல்லை. ನನ್ನ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆனா பிறகு ಅದರ ನಂತರ அந்த ஏசியா ஆஃப் ஃபினிக்ஸ் ஆஃப் ஏசியாவா என்ன மாலுங்க அது, ஏசியா மால், ஏசியா மாலுடைய டிசைனிங் ஆர்டர் இவருக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಏಷ್ಯಾ ಮಾಲ್ನ ಒಂದು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಈತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. இவருக்கு ஏன்னா எதுவுமே இல்லையா, லாஸ் ஆயிட்டு. ಈತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, எல்லாம் விட்டு விட்டாரு, ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. வியாபாரம் பிசினஸே இல்ல, ಆತನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. அப்ப பினிக்ஸ்ல இருந்து அவங்க ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணி சொல்றாரா, ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ஒரு ಹೇಳಿದನು, பெரிய ப்ராஜெக்ட் நாங்க பெங்களூர்ல செய்ய போறோம், ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, நீ அப்ளை பண்றியா. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ. இவர் அப்ளை பண்ணிருக்கிறாரு, ಈತನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ஆனா கேட்ட டாக்குமெண்ட் எதுவுமே இவர்கிட்ட இல்ல. ಅವರು ಕೇಳಿದಂತ ಪತ್ರಗಳು ಈತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ஒன்னு ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதை கொடுத்திருக்கிறாரு. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ GST ಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. டிராயிங் ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾನು ಕೇಕ ಹೋಗುம்போது ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಬಾಷ್ அந்த கம்பெனி வந்திருக்கு. ಈತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದಿದೆ. அங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்களா, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇವ್ರட்ட சொல்றாங்களா, ಇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டோம், ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, அவங்கள்ட்ட ஒரு காப்பியை நீங்க வாங்கிக்கங்க, ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. சரி, இவர்ட்ட அவங்கள்ட்ட ஒரு காப்பி வாங்கிட்டு ಆತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು வியாபாரத்தை விட்டு பிசினஸ் விட்டு 7 வருஷம் ஆச்சு. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 7 ವರ್ಷವಾಯಿತು. ஐடியா இல்ல, ಯಾವ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ஆனா அதை தெரிஞ்ச அளவுல செஞ்சு அவர் ಅಪ್ಲೈ பண்ணிருக்கிறாரு. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆತನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದನಂತೆ. கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல, ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಫೋನ್ வரதா, ಫೋನ್ ಬರುತ್ತದೆ, உனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சிச்சு, ನಿನಗೆ ಈ ಕೆಲಸವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. எப்படி, ಹೇಗೆ? ಅದ ಫೋನ್ அந்த ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ பண்ணி சொல்றாரா, ಆ ಸ್ನೇಹಿತನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದನಂತೆ, உனக்கு இந்த வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ನಿನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ 5 பெரிய அதிகாரிகள் சைன் பண்ணிருக்காங்க. 5 ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஆனா இன்னைக்கு அந்த 5 பேர் யாருன்னு தெரியல. ಆದರೆ ಇಂದು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕடன் ಒಳಂಜಿச்சு, ಸಾಲವು ತೀರಿತು.
Go behind God. ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ Your needs are met. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. தம்பி நீ உழைச்சாதான் கடத்தை அழிக்கணும்னு நினைச்சினா சாகர மட்டும் அழியாது. உழைச்சாதான் கடனை அழிக்கணும்னு நினைச்சினா சாகர வரைக்கும் ದುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ. தேவன் நினைச்சார்னா இப்படி சாயணும். ದೇವರು ನೆನೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಲವು ತೀರಿಸಬಹುದು. ஏன்னா அவர் உபவாசம் எடுக்கும்போது ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ஆண்டவர் கேட்டது நீ என் ஊழியத்தை செய்வியா? ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ದು ನೀನ್ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? அவர் கடத்தை பத்தி பேசவே ಆತನು ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ஊழியத்துக்கு அழைத்தவர் உன் வாழ்க்கையை அறியாமலே அழைப்பார். ಆದರೆ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದಾತನು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅರಿಯದವನಾಗಿದ್ದಾನ. உன் தேவைகளை சந்திப்பார். ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனா உன் இருதயம் ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು உண்மையா இருக்கா? ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿರಬೇಕು. உன் இருதயம் ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು உத்தமமா இருக்கா? ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ? உபவாச ஜெபம் நீங்க செய்றீங்க, ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? உண்மையா செய்றீங்களா? ನಿಜವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ஆன்லைன்ல இருந்தாலும் உண்மையா செய்றீங்களா? ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? சொல்லுங்க. ಹೇಳಿರಿ. உபவாச கூட்டம் ஆன்லைன்ல இருந்தாலும் உண்மையா செய்றீங்களா? ಉಪವಾಸ ಕೂಟವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? நான் பார்க்கல, ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, அவர் பார்க்கிறாரு. ಆದರೆ ಆತನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. உன் ஜெபம் உண்மையா இருக்கா? ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆಯಾ? நான் பார்க்கல, ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, அவர் பார்க்கிறாரு. ಆತನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இவன் மனசு உண்மையா இருந்திருந்தா ಇವನ ಮನಸ್ಸು ನಿಜ அதிகமா ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ கொடுக்க ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ஆசைப்படுறேன்னு. ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. All my young people, I'm telling you, ನನ್ನ ಯವನಸ್ಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, மனசை சுத்தமா வச்சுக்கங்க. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ஆண்டவர் அதிகமா உங்களுக்கு கொடுக்க ஆசை. ದೇವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Keep your hearts clean. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. யாருக்கும் துரோகம் நினைக்காத, ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಬೇಡಿ, யாருக்கும் மோசம் நினைக்காத, ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ನೆನೆಸಬೇಡಿ, யாரையும் ஏமாத்த நினைக்காத, ಯಾರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಲು ನೆನೆಸಬೇಡಿ. பண ஆசை வேணாம், ಹಣದ ಆಸೆ ಬೇಡ, பொருள் ஆசை வேணாம், ಲೋಕದ ಆಸೆ இந்த ಬೇಡ, உலக இச்சை வேணாம். ಲೋಕದ ಇಚ್ಛೆ ಬೇಡ. உன் மனசை சுத்தமா வச்சுக்கோ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೋ. உன்னால முடியாததை அவரால் முடியும். ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಆತನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. இப்படி எல்லாம் இருந்தா நான் வீடு எப்ப பாஸ்டர் கட்டுவேன்? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ உன்னால முடியாததை அவர் கட்ட வைப்பார். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟುವುದು ಬೋಧಕರೇ? ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೆ இப்படி ಆತನು எல்லாம் ಮನೆಯನ್ನು இருந்தா என் பிள்ளைங்க ஃபீஸ் யார் பாஸ்டர் கட்டுறது? அவர் கட்ட வைப்பார். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಫೀಸನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟುವುದು? ಆತನು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. But are you worthy in doing your ministry? ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? Amen. ಆಮೆನ್. நான் கேட்கல கேள்வி, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ஆண்டவர் கேட்கிறார். ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. நம்புவதற்கு ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ 4 காரியம். 4 ಕಾರ್ಯಗಳು. தைரியமா இருக்கணும், ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கணும், ದೇವರಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು, மனுஷரை பிரியப்படுத்த கூடாது, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬಾರದು, தேவனை பிரியப்படுத்தணும், ದೇವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು, இருதயம் ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು சுத்தமுள்ளவர்களா இருக்கணும். ಶುದ್ಧ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. இது இருந்தா ಇದಿದ್ದರೆ கேத்ரின் குல்மன் என்ன? ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮನೇನು அதை காட்டிலும் அதிகமா உன்னை பயன்படுத்துவார். ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நான் எப்பவுமே ஒண்ணு சொல்லுவேன், ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುವುದುಂಟು, நம்ம காக்கா இல்ல, ನಾವು ಕಾಗೆಗಳಲ್ಲ, நம் கழுகுகள். ನಾವು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹಾರುವಂತ ಹದ್ದುಗಳು. இந்த காக்கா சண்டை போடுறதெல்லாம் விட்டுருங்க. ಈ ಕಾಗೆ ಜಗಳವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ஒரு செத்த எலிக்கு ಒಂದು ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಇಲಿಗೆ 10 காக்கா பிச்சுன்னு சண்டை போடுங்க. 10 ಕಾಗೆಗಳು ಅದನ್ನು ಕೀಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. கழுகு ಆದ್ರೆ ಹದ್ದು ಜೀವನೋட பிடிச்சு மேல போய் சாப்பிடும். ಆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. காக்கா சண்டை எல்லாம் போடாதீங்க. ಈ ಕಾಗೆಯ ಜಗಳವನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ. வீட்டுல சண்டை, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ, சம்பளத்துக்கு சண்டை, ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಏನೋ சொல்லிட்டாங்கன்னு சண்டை, ಇವರೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರೋಧமா பேசிட்டாங்கன்னு சண்டை, ಇವರೇನೋ ಮಾತನಾಡಿದರೆ மருமக சண்டை, ಅತ್ತೆಯ ಸೊಸೆಯ ಜಗಳ. அது மாத்திரம் ஏன் தடுமாறுறீங்க? பயப்படுறாரு. தைரியமா சொல்லுங்க. ஆவியானவர் இருக்கிறாரு. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯ ಜಗಳ, இதெல்லாம் காக்கா சண்டைங்க. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಗೆಯ ಜಗಳ. நம்ம காகைகள் அல்ல, ನಾವು ಕಾಗೆಗಳಲ್ಲ, கழுகுகள், ಹದ್ದುಗಳು. உயரமே பறக்க அழைக்கப்பட்ட, ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. don't have time to do all these small fightings. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. என் யுத்தம் ನನ್ನ ಯುದ್ಧವು ஆவிக்குரியமான மண்டலத்துல, ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ.
பொல்லாத சேனைகளோட, ಆ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಗಳು மாமிசத்தோட ரத்தத்தோட அல்ல, ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ பொல்லாத ಯುದ್ಧವಲ್ಲ, சேனைகளோட, ಆ ದುರಾತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ மண்டலங்களோட ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ என் யுத்தம். ನನ್ನ ಯುದ್ಧವು. காக்கா சண்டை போடுறதெல்லாம் விட்டுருங்க. ಕಾಗೆ ಜಗಳವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. 2 பிஸ்கெட் கொடுத்தாங்க, 3 அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க, விட்டுருங்க. 2 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, 3 ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. டீ இன்னைக்கு நல்லா இருந்துச்சு, நாளைக்கு டீ நல்லா இல்ல, விட்டுருங்க. ಟೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. தான் காக்கா சண்டைங்க. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಗೆ ಜಗಳ. We are fighting for bigger things. ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಗಳವಾಡಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. May God deal with everybody today. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. Rise up. ಎದ್ದೇಳಿರಿ. நண்பர்கள் என்ன நினைப்பாங்க, ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು குடும்பத்தார் என்ன நினைப்பாங்க, ಲೋಕದವರು ಏನು ಜನರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, என்ன நினைப்பாங்க, ಜನರು ಏನು எதை ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, பத்தியோ கவலைப்படாத. ಅದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. தேவன் உன்னை உண்மையாய் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ தைரியமாக ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ஊழியத்துக்கு ஒப்புக்கொள். ಸೇವೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. கர்த்தர் உன்னை பார்த்துக் கொள்வார். ಕರ್ತರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நம்ம எல்லாம் அப்படியே எழுந்து ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ